तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। સૌપ્રથમ ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું કે આ ફરી એકવાર બાઇબલ સ્ટડી લેવાની તક મારા જીવનમાં પ્રાપ્ત થઈ છે. ધ ગુજરાત ડાયસિસના બિશપ સિલ્વાન ક્રિશ્ચન સાહેબનો પણ આભાર માનું છું કે આ તક તેમણે મને આપી છે. સાથે આપ સર્વનો તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું અને આજની આ સાંજની બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો પ્રેમપૂર્વક આવકાર કરું છું. આવો આપણે પ્રભુના વચનો વાંચીએ. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો પહેલો અધ્યાય 1 થી 18 વચનો. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો પહેલો અધ્યાય 1 થી 18 વચનો. ત્યાં પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે કહે છે, આદિએ શબ્દ હતો અને શબ્દ દેવની સંગાતે હતો અને શબ્દ દેવ હતો, તે જ આદિએ દેવની સંગાતે હતો અને તેનાથી સગળું ઉત્પન્ન થયું, એટલે જે કંઈ છે તે તેના વિના ઉત્પન્ન થયું નહીં. તેનામાં જીવન હતું, તે જીવન માણસોનું અજવાળું હતું. તે અજવાળું અંધારામાં પ્રકાશે છે, પણ અંધારાએ તેને સ્વીકાર્યું નહીં. દેવે મોકલેલો એક માણસ આવ્યો, તેનું નામ યોહાન હતું. તે સાહેદીને સારું આવ્યો હતો કે અજવાળા વિશે તે સાહેદી આપે, એ માટે કે સર્વ તેનાથી વિશ્વાસ કરે.
તે અજવાળું ન હતો, પણ તે અજવાળા વિશે શાહેદી આપવાને તે આવ્યો હતો. ખરું અજવાળું તે હતું કે જે જગતમાં આવીને હરેક માણસને પ્રકાશ આપે છે. તે જગતમાં હતો અને જગત તેનાથી ઉત્પન્ન થયું હતું, તો પણ જગતે તેને ઓળખ્યો નહીં. તે પોતાનાની પાસે આવ્યો, પણ પોતાના લોકોએ તેનો અંગીકાર કર્યો નહીં. પણ જેટલાએ તેનો અંગીકાર કર્યો, એટલે જેટલા તેના નામ પર વિશ્વાસ કરે છે, તેટલાને તેણે દેવના છોકરા થવાનો અધિકાર આપ્યો છે. તેઓ લોહીથી નહીં, કે દેહની ઈચ્છાથી નહીં, કે માણસની ઈચ્છાથી નહીં, પણ દેવથી જન્મ પામ્યા. શબ્દ સદે થઈને આપણામાં વસ્યો, અને બાપના એકાકી જનિત દીકરાના મહિમા જેવો તેનો મહિમા અમે દીઠો. તે કૃપા તથા સત્યતાથી ભરપૂર હતો. યોહાન તેના વિશે શાહિદી આપે છે અને ઘાટો પાડતા કહે છે કે જેના વિશે મેં કહ્યું છે કે મારી પાછળ જે આવે છે તે મારી આગળ થયો છે, કેમ કે તે મારી અગાઉ હતો. તે એ જ છે, કેમ કે અમે સર્વ તેની ભરપૂરીમાંથી કૃપા પર કૃપા પામી. કેમ કે નિયમશાસ્ત્ર મૂસાની મારફતે આપવામાં આવ્યું, પણ કૃપા તથા સત્યતા ઈસુ ખ્રિસ્તની મારફતે આવી. દેવને કોઈ માણસે કદી દીઠો નથી. એકાકી જનિત દીકરો કે જે બાપની ગોદમાં છે, તેને પ્રગટ કર્યો છે. આમીન. આ પ્રભુનું વચન છે. આવો આપણે બાઇબલ સ્ટડી તરફ આગળ વધીએ, પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, આ તમારા વચનો શીખવા અને સમજવાને માટે તમે અમને સહાય કરો. તમે અમારા જ્ઞાન ચક્ષુઓને ખોલો. ઈસુ પ્રભુના નામે સાંભળો, સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. ખૂબ જ સુંદર શાસ્ત્ર પાઠ છે અને શબ્દ ઘણીવાર વાપરવામાં આવ્યો છે. શબ્દમાં જીવન છે, શબ્દમાં અજવાળું છે. ઉત્પત્તિ એક અને એક આદિ દેવે આકાશ તથા પૃથ્વી ઉત્પન્ન કર્યા. શરૂઆતથી જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈશ્વર દ્વારા શબ્દ બોલવામાં આવ્યો. અજવાળું થયું. સૂર્ય તથા ચંદ્ર તથા તારાઓ થાવો તો તારાઓ થયો. અંતરિક્ષ અને પાણી જુદા પડો તો એ જુદા પડ્યું. શબ્દો બોલવા દ્વારા ઘણી બધી બાબતો એ ઉદ્ભવ પામી છે અને આ પૃથ્વીની રચના થઈ છે. શબ્દમાં અનંતકાળિક સુધી ટકનારા સુખદાયક વાના છે. માણસના શબ્દો ઘણી વખત માણસના જીવનને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે છે, જ્યારે ઈશ્વરના શબ્દો મનુષ્ય જીવનો બચાવે છે. એ જ શબ્દોમાં ભરપૂર જીવન અને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. માયાળુ શબ્દો માણસના મનને ખુશ કરે છે. નીતિવચન 16:28 મુજબ માયાળુ શબ્દો મધ જેવા મીઠા છે. તેઓ આત્માને મીઠા લાગે છે તથા હાડકાને આરોગ્ય આપે છે. ઘણા શબ્દો આનંદ આપે છે તો ઘણા શબ્દો દુઃખ આપે છે. અહીંયા આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા બોલાયેલા શબ્દો વિશે શીખીશું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા બોલાયેલા શબ્દો વિશે શીખીશું. અને આજનો વિષય છે પ્રભુ ઈસુના શબ્દોની અકલ્પ્ય અસર. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શબ્દોની અકલ્પ્ય અસર. બીમાં હવેથી તું માણસો પકડનાર થશે. લૂક 5:10 લખવામાં આવ્યું છે. મારી સાથે તમારું બાઇબલ ઉઘાડશો અને ખોલશો. લૂક 5:10 ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે બીમાં હવેથી તું માણસો પકડનાર થશે. આ શબ્દ ઈસુ પોતે સિમોન પિતર માટે ઉચ્ચારે છે. સિમોન એક સામાન્ય માણસ છે, માછલા પકડનાર માણસ છે અને માછલા પકડીને પોતાનું જીવન ગુજારે છે. ત્યાં આખી રાત સિમોન પિતર એ માછલા પકડીને થાકી જાય છે. ત્યારે સવારની પડીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આવે છે અને તેઓને કહે છે કે તમારી હોડી ઊંડા પાણીમાં હંકારો અને તમારી જાળો નાખો. એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર ઈસુની વાત માને છે અને ઝાડ નાખે છે. ઘણી બધી માછલીનો જથ્થો પકડાય છે અને તેથી
સિમોન પિત્તર અચંબો પામે છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પગ આગળ પડીને કહે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારાથી દૂર જાઓ, હું પાપી માણસ છું. ઘણી બધી વખત આવું મને ને તમને કહેવાનું ઘણી બધી વખત શરમ અનુભવાય, પોતાને પાપી ગણવો, પોતે પાપી છું એવું કહેવું ઘણી વખત શરમ અનુભવાય. પણ પિત્તર એ તકને ઝડપી લે છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના ચરણો આગળ પડે છે અને પોતાના પાપોની માફી માગે છે. ત્યારે એના જીવનમાં વળાંક આવે છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્યાં જીવન જીવવા માટે એના માટે સુંદર શબ્દો વાપરે છે અને કહે છે કે બીમાં હવેથી તું માણસો પકડનાર થશે. જે માછલા પકડતો હતો, જે માછલા પકડીને જીવન ગુજારતો હતો, હવે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેને નવી દિશા, નવું તેડું, નવું આહ્વાન, નવી યોજના, નવું દર્શન ત્યાં પ્રભુ આપે છે અને કહે છે બીમાં હવે તો તું માણસો પકડનાર થશે. અને આ શબ્દો ઉચ્ચારવા દ્વારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શબ્દોએ એ સિમોન પિત્તરનું જીવન બદલી નાખ્યું. બીજો જે શબ્દ છે જે યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 8મો અધ્યાય અને 11મા વચનમાં જોવા મળે છે અને ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે હું પણ તને દોષિત નથી ઠરાવતો, તું ચાલી જા હવેથી પાપના ઘરથી. આ શબ્દ એક વ્યભિચારમાં પકડાયેલી સ્ત્રીને માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉચ્ચારે છે. આ સ્ત્રી સમાજથી બહિષ્કૃત થયેલી જોવા મળે છે. આજનો દિવસ કદાચ તેને પોતાની જિંદગીનો છેલ્લો દિવસ લાગ્યો હશે, કારણ કે આખો સમાજ, ઘણા બધા લોકો આજે તેની વિરુદ્ધ છે, તેની પાછળ લાગ્યા છે અને લોકો તેને પથ્થરોથી મારી નાખવા માટે ઊભા છે. ત્યાં જ તેના ન્યાય માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે તેને લાવવામાં આવે છે અને શાસ્ત્રીઓ અને ફરીસીઓ અને બધા લોકો તેને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પાસે લાવે છે અને ઈસુ બધી જ પરિસ્થિતિની જોઈને ભોંય પર આંગળીથી લખે છે અને વાંચીને બધા ત્યાંથી ચાલ્યા જાય છે. ફક્ત ઈસુ અને બીજી સ્ત્રી જ ત્યાં હોય છે અને ઈસુ તેને કહે છે કે શું કોઈએ તને દોષિત નથી ઠરાવ્યું? અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્યાં સુંદર શબ્દો એ વ્યભિચારી સ્ત્રી માટે બોલે છે, હું પણ તને દોષિત નથી ઠરાવતો, તું ચાલી જા હવેથી પાપ કરતી ના. માથી 7:1 મુજબ તમે કોઈને દોષિત ન ઠરાવો એ માટે કે તમને કોઈ દોષિત ન ઠરાવે. ઈસુને માણસના દીકરાને માફી આપવાનો અધિકાર છે અને આજે તે બધાને પાપમાંથી છુટકારો આપવા માટે શક્તિમાન છે. આ ઈસુના શબ્દો દ્વારા એ વ્યભિચારી સ્ત્રીને નવું જીવન મળે છે, સાથે પાપોની માફી પણ મળે છે. ત્રીજી બાબત છે કે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેના અકલ્પ્ય શબ્દો ઉચ્ચારે છે તે યોહાન 11:43 આપણને જોવા મળે છે. ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે લાજરસ બહાર આવ. આ શબ્દો માર્થા અને મરિયમના એકના એક ભાઈ લાજરસ માટે વાપર્યા છે. ઈસુ તેમના પૃથ્વી પરના મનુષ્ય દેહના સમયમાં વારંવાર મરિયમ, માર્થા અને લાજરસના ઘરે જતા હતા અને ત્યાં દેવના રાજ્ય વિશે વાતો કરતા હતા, સમજાવતા હતા અને શીખવતા હતા. પણ એવો સમય બને છે કે લાજરસ મરણ પામે છે અને ઈસુ 4 દિવસ પછી ત્યાં જાય છે. ત્યારે ઈસુ એ લાજરસની કબર આગળ ઊભા છે અને સુંદર શબ્દો ઉચ્ચારે છે કે બહાર આવ. અને લાજરસ મરણમાંથી સજીવન થઈને બહાર આવે છે. આ ઈશ્વરના શબ્દોમાં પરાક્રમ છે, આ ઈશ્વરના શબ્દોમાં જીવન છે, આ ઈશ્વરના શબ્દોમાં સામર્થ્ય છે અને એ શબ્દ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉચ્ચારે છે અને લાજરસ મરણમાંથી સજીવન થાય છે.
ઘણા બધાને માટે એક મોટો ચમત્કાર બની જાય છે. ઘણા બધા લોકો આ શબ્દો દ્વારા નવું જીવન પામે છે. ઈસુના શબ્દો મને ને તમને ઘણી બધી વાર ઉત્તેજન આપે છે, ઘણી બધી વાર નવું જીવન જીવવા માટે આશ્વાસન આપે છે. ચોથી અને છેલ્લી બાબત યોહાન 5 અને 8 લખવામાં આવી છે, તારું બિછાનું ઉચકીને ચાલ, ઉઠ, તારું બિછાનું ઉચકીને ચાલ. આ શબ્દો ઈસુ એક 38 વર્ષથી માંદા માણસ અને પક્ષઘાતી માટે ઉચ્ચારે છે. તેના 4 મિત્રો તેને ઉચકીને લાવે છે. છાપરું ખોલીને જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત શાસ્ત્રીઓ અને ફરોશી જ્યારે બેઠા હતા, ઘણી બધી જનમેદની હતી, ભીડ હતી, તેને કારણે છાપરું ખોલીને નીચે ઉતારે છે અને સુંદર શબ્દો આ પક્ષઘાતીને માટે વાપરે છે કે તારા પાપ તને માફ થયા છે, ઉઠ, તારું બિછાનું ઉચકીને ચાલ. ઈસુના નામમાં સાજાપણું મળે છે. ઈસુના નામમાં આ પક્ષઘાતી ચાલતો થાય છે. એ ઈસુના શબ્દો બોલવા દ્વારા પક્ષઘાતીને સાજાપણું મળે છે. આ ઈસુના શબ્દોની અકલ્પ્ય અસર છે વાલાઓ. જ્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ને વધસ્તંભ પર ચડવામાં આવ્યા ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની બાજુમાં જે ચોર હતો તેણે પણ કહ્યું કે પ્રભુ, જ્યારે તું તારા દેશમાં જાય ત્યારે મને જોજે, અને કહે છે કે આજ તું મારા દેશમાં આવીશ. આ શબ્દો એ અંત ઘડીના શબ્દો છે અને એ મરતા છોરને માટે નવું જીવન લાવે છે, એ તારણની ખાતરી લાવે છે, એ અનંત જીવનનું લાવે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શબ્દો એ મને ને તમને ઉત્તેજન આપે છે. શું વાલાઓ, આ શબ્દો મેળવવાને માટે શું મારી પાસે બાઇબલ છે? જો બાઇબલ છે પણ એ શબ્દો જો હું વારંવાર વાંચતો નથી તો એ શબ્દો દ્વારા મારા જીવનમાં વૃદ્ધિ થતી નથી, મારા જીવનમાં સફળતા મળતી નથી. તેથી હંમેશા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વચનો, તેના બોલાયેલા શબ્દો હું અને તમે હૃદયમાં સંગ્રહી રાખીને ચાલીએ, ત્યારે જ મારો ને તમારો માર્ગ આબાદ થશે. આવો ટૂંકી પ્રાર્થના કરીએ. જીવન કૃપાળુ પરમેશ્વર પિતા, આ તમારા બોલાયેલા જેવા શબ્દો પ્રભુ અમારા માનવ જીવનને માટે આશીર્વાદરૂપનું કારણ બની શકે માટે સહાયને મદદ કરજો. આજના વચન દ્વારા, બાઇબલ અભ્યાસ દ્વારા પ્રભુ તમે અમારા હૃદયોની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરો. અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સોંપાએ છે. ઈસુ પ્રભુના નામે સાંભળો, સ્વીકાર કરો બાપ. આમીન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला. वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे.
यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला।